السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا ماكس جوكتن ومحمد ربيع توكسات لي مجال روما الكتليانية. وحمانت يسور كشيء إنه كسر بأخذه استوديسا محمد عبد الله يو صحفي مدح بنان أهنا فلنقي سياسة الصومالية. محمد صدو. ودوهي محمد روبرتو آدي آدن كاجم هاد علنا يا أديجي كاميرمانكا. بوقشة ما أنت استوديو أدي وصو بوقتين أدبن كوسو دوينا يا. محمد بالكورن سياسة الصومالية حقي مرسال. إن سياسة الجود أرمها الصومالية رنتي ميل وناكسني مرايان وحنا دليلكو مركي لقعت كاضي قربكي عبد الرحمن عبد الشكور حس علي غير يا الشيخ شريف إن دورشوينكي أي وتين يا بوقي يا هنجبادي يا رصاصتي يا مظاهراتكي أي حمركو هايين. markii laga adkaaday oo dadku ay isku raaceen in doorasho qof iyo cod la aado runtii de siyaasadda dalku aad bay u degan tahay way waxa soo baxay garab kale oo mucaarad ah oo raba inay doorasho qof iyo cod la aado sida farmaajo ninka la yiraahdo Shariif Sakiin ninka la yiraahdo in Cabdirashiid ra'iisul hore ahaa ragaas waxay rabaan in la aado doorasho qof iyo cod marka kuwaana waxay la shaqeynayaan oo Xasan Ali Khayre iyo Sheekh Shariif iyo ninka la yiraahdo Abdi Shakuur iyo Puntland iyo waxay la shaqeynayaan Jubbaland oo aan rabin doorasho qof iyo cod in dalkan aado dastuurkii laga soo gudbay 12 ka ana wali ku dhigan dastuurku ayad quraan ma aha xadiisna ma aha wala bedeli karaa waxay bulshada ku heshiisay laakiin dastuurkaas 12 ka dad shakhsiyaad qortay waxaana marqaati ka Sheekh Shariif inay shakhsiyaad qorteen way isaga wuxuu leeyahay markaan garow tagay warqadan u dhiibo waxaan rib waxa doontaan qorta marka dastuur dhano bulshada Soomaaliyeed oo 40 milyan lagu qiyaaso dastuur ay lahaayeen in la yahay shakhsiyaad qorta oo dadkii kale Soomaaliyeed dhan aan laga tala gelin kaas dastuur ma aha دستور ما هنا الرماح الصومالية ما أنت مالي كفي عنهم مجرته محمد مثوين حسن شيخ محمود ومودلاف كلها معارض لنقولوا وحي دجال قرية حمر وصح ما حكد دنبيه إن معارضه دجال بحمر كردين ورن حسن شيخنا ومودلاف ورن إن حسن شيخ ومودلاف وصح ووقت يجي لحبلات وسيادة ayuu ku darsanay laakiin adiguna mid ogow dastuurka dalka waa la bedelay xildhibaanadii muddo dhaafka Xasan Sheekh la ahaa ee waqtigooda dhameystana wali mushaarkoodii qaataan mandate ba haystaan oo dastuurka cusub baa mandate lagu siiyay kuwan marka xamar dagaalka ka wada ee aad leedahay way dagaalameen xamar ay dagaalka rideen waa niman shisheeye u shaqeeya Imaaraat iyo Kenya u shaqeeyaan waxaana daliil ku ah oo ku cadeynaysa mar rabaan doorasho qof iyo codaha وما الصعدان وحشيس الوية حتى وحي كان دورش النوع عادي هي إن دورش قفي عدل هذا هذا 4.5 لو قالوا أي كان وحكينا يا عبد الرحمن عبد الشكور يا غير يا لما كان ساكينا هي فرماجة يا عمر عبد الرشيد يا حسن شيخ وحي كان دورشه أو عن 4.5 لهين لكن دورش قفي عدل وقاد مركا أنا وحن قبل لما كان واجبين وإني هذا وحي السؤال بقوله إني حمر دجال كلا كردان لكن ضدك الصوماليات ويفهمين معارض كحمر جوجا حسن عدة أنتنا مجرته أنا متاسع قبها محمد حسن مدير فرماجة جوي بوخ يو دقالي وحكا السعود وصح حسن يهدم مع إسلام الناس حس بدري وارن واحد بدنا إسلامان أنا كل شيء فرماجة مركب وجوجي معارض كان لما نوي وذا السعودين معارض تفرارق مجرين لكن هذا ما أنتوا حالين الناس ده معارضان هنا وكلا الصعدة لكن واجي حسن إنه ما كان كجري ومعارض كفرماجة كوها معارض كلا الصعدة مجري تاسع مركا كينيسة فرق يقول حية وهي معارض كوالا فرفري هذا در هذا وجود بيسوي حكى صباحي محمد حسين روبل رئيس وزراء هوري معارض كصباحي حسن بكبيري وحكى له صباحي من كلا عبد الرشيد وحالي هذا عبد الكريم حسين قولد وقال مذوق مدحوينه كأهنجري قرب كحكوبيري حسن مركا معارض لفرفرو حلقي فرماجة مجرين صدح معارض أو كلا صعبانة مجرين فرق هو كاس ما قريسه لكن ما أنت يضل كان مال ودعمه أنو إيمة مغضى رجال ما أنت أركع فرماج وحاول دري مركوري إن خويلهان وصح حد حسن إن لو ضعفه قبيلهان مو قطامية وصح جواب سؤال في عنوي لكن جواب وافي كسينايا حسن شلي وحوها معارض واجري ضد بدن قبا أرنكاس إن فرماجو دارود هلو ريحي ونما كان هويه حضر ما أنت أي شيكادو أي تاي حسن وهويه يكون وهويه لكن لا هي نمان دارود ونك الريحة ولا لكن نمان كدارود كها معارض كها حضر حسن يجرب كيس النقدين ويا حسن وحور ربان وبالعكس فرماجو وحور ربا حسن وحور ربو عمر عبد الرشيد وحور ربا وحور حسن ربو لكن رجي شري حسن للسعودي فرماجو أيقو دارود أهان xukunka uga tuuray dani Axmed Madoobe ahayn daarood been ahayn waa ninkii lahaa
dani ilaa aan farmaajo villa Soomaaliya ka saaro ma seexanayo nin daarood ah xasan wali intuu meel public soo istaagay ma dhihin farmaajo oo daaroodan villa Soomaaliya ka saaraya xasan ma dhihin laakiin ninkii hadalkaas lahaa dani oo daarood ah ma fahanti oo ilaa hadda duuban yahay cid walba og marka waxay taas ku cadeynaysaa in farmaajo iyo Umar Cabdirashiid ay xasan la aragti noqdaan inay yani siyaasaddu waa argoosi in farmaajo uu rabo inuu ka argoosto dani Axmed Madoobe oo shalay ayagoo daarooda xasan lugaha u qabtay asaguna maanta muxuu ku sameeynaya asagoo daarooda inuu ayagu lugaha u qabto oo yiraahdo nimankan hawiye waxba idima tari karaan laakiin anagu waxaan noqonay dad doorasho qof iyo codar raba banaanka isdhigeen ayagoo ku xumeynaya nimankan maadaama mucaaradka badowooda ay ku beereen xasan doorashada maxay u dhaceysay maxaa joogo waa sax doorashada waxaa horjooga weli waan baa la wadaa dowladda Turkiga iyo Qatar waatii hadda isbuucii hore mar ay shireen oo ay la shireen garabyada kale sida waxay la shireen madasha mucaaradka oo kale uu hogaaminayo Sheekh Shariif waxay kaloo la shireen xisbiga nabad iyo nolol waxay kaloo la shireen Umar Cabdirashiid iyo Shariif Sakiin oo wada socda weli waa lagama quusan Soomaaliya oo caalamku weli kama quusan marka dalal caalamka kamida ayaa weli waxay ku jiraan inay isu keenaan Soomaalida laakiin xasan cid maanta dhaanta anigu siyaasadan falanqeeyaa ma arko way xasan wuxuu keensaday badeecad suuqa taal war aragti la imaada dadka aad ka iibisaan laakiin anigu anoo maamul goboleed jooga yaa 66 cod intaan soo qaato oo adigu hadhow doorasho galaya ka iibinaya war waa lagu daalay dhowr ilaa sano lagu soo jiraa in xildhibaano la kala iibsado in 100 milyan xukunka lagu yimaado hadhowna lacagta ninkaas uu bixiyay uu kursiga ku yimid hadda xasan sheekh 80 milyan ku dhawaad buu doorashadan ku yimid dhowr 100 milyan buu haystaa waxay noqotay meesha meel laga ganacsado ها لكن دورشان لما دي كرو لكن هذا وحي أموقتها إففالو لقى جوري وحي خرق أو طلابه هرلا لقاضي دتك حتى إنه يضو 4.5 وجرو هذا لين دورشان قف يعد هذا وح في عور وطلابه هرلا قاضي أنا متاسع قبها حسن وحوق تيرسي أبود سي تركي وكذا ما ليه كذا وصح دولة أن ملكو تيرسنين عالم كمان جرت خليج كهذا أركيسو مريكا كتيرسين سليو كوضا بيستي واتهاد ترام ولها لعجة إسكا بحيان ذكو إلى اليوم مركا دولة عن عدكو ترسلين مجرد Soomaaliya waliba waa dal dib u kabanaya oo ku jira dib u kabasho siyaasadeed dib u kabasho dhaqaale dib u kabasho amni ku jira way marka inay cid ku tirsanaato muhiim bay u tahay waan ku raacsanahay anigu xasan inuu turku ku tirsanaado hadda maxamedow arrimaha amniga qaraxii dhici jiray ee asbaabka dhici jiray way dhamaadeen taas maxaa ku farqeynayay laba sababood waa lagu macnayn karaa sababta hore dad badan waxay qabaan nimanka hadda xukunka jooga xasan iyo kooxdiisa ayaa qaraxyada dhigi jiray ama xildhibaan ha dad badan aragtidaas ay qabaan oo ay leeyihiin markii nimankan ay dibadda joogeen sida Igraan Tahliil ayaga dilay qaraxyada ayaga dhigi jiray ayaga xamar soo gelin jiray dadka uu sheegayo aragtidaas dad qaba oo sheegay aragti kale oo waxa jirta ah dawladda ka shaqeysay oo dawladda heerkan gaarsiisay amnigan inuu noqdo mid la isku halayn karo labadaas aragtiba way yeelan mid hore markaan qaadano ah kooxdan hadda xukunka joogta ayaa dhibtaan geysan jirtay waa tuhun laakiin wax xaqiiqo loo maayo waa tuhun in qaraxyada ayagu ay soo deen jireen ayagoo xildhibaana sida Sambalolshe sida Mahad Salaad sida Nikoliya Odawaa oo kale dhowr mar hore in lagu qabtay ayagoo qaraxyo wada ayaa suuqa yaala oo leeyahay xataa Igraan Tahliil waxa dilay Mahad Salaad agaasimi hore waxa sheegay CID-da Faad Yaasiin baa sheegay ha marka aragtiyooyinkaas oo dhan way yaalaan tuhunno way laakiin wax cad oo lama hayo oo leeyahay xasan sheekh iyo kooxdiisa xamar qarxin jiray aragti ama jirto oo yani wax cad oo proof lama hayo laakiin tuhunkaas wuu jiraa kooxda hadda joogta inay ahay dadkii dhibta xamar ka geysan jiray haddana ayagoo kursiga jooga ay hagaajiyeen arrinkii oo xamar ay noqotay meel la isku halayn karo muraayadii ummadda Soomaaliyeed ah oo aad aragtay ciyaaraha dibadda lagu daawanaya mafahant kalsooni inta leeg in la qabo oo waliba dhowr sano gudahood saal loogu xalliyo halkaas hadda xamar maraysa ha madaxweyne xasan sheekh koodii luulyo warta koodii luulyo asagoo shaati wata buluug ah oo dadka Soomaaliya dhaxmaraya gudahooda asagoo meesha Soomaalida ay ku haysayso xafladeenayo waa koodii luulyo amnigaas la gaaray marka waa amni la isku halayn karo aniga aragtida qaba madaxweyne xasan sheekhna waa uga mahad celinaya in reer Muqdisho ay ka nastaan dhibaatadii haysatay muddooyin badan waa ugu hambalyanaya madaxweynaha maxamedow al-shabaab maka dheera ahmar وصح ماشي يجوج ويش يجوجان وصح هذا
shabaab meesha joogo amnigan hadda maxaa keenay amnigan dhowr qodobaa keenay aanu kala qaadi karnaa 3 qodobka koowaad in ammaanka aad loo adkeeyay qodobka labaad oo ah meelaha albaabada laga soo galo magaalada Muqdisho oo si fiican loo kontroolay hadda kowdii luulyo oo kale ciidamo badan waxa la geeyay albaabada laga soo galo magaalada Muqdisho sida kuwa xeebaha ku yaala kuwa afgooyo kuwa balcad ka soo gala ayadoo la adkeeyay waxa kale oo jira xoga sirdoon oo dad sirdoon ah oo lagu baahiyay koonfurta Soomaaliya meelihii qaraxyada laga soo riri jiray iyo sidii loo soo gelin jiray ma faantay dharcad baa la badiyay ilaa iyo dharcadda waxa la gaarsiiyay koonfurta shay oo si ay xog u helaan marka xogtaasna waa la badiyay ma faantay kaamirooyinka la xiray magaalada lagu xiray kaamirooyinka lagu xiray qofkii dib geysta waa taartay maxkamadii ciidamada xoogga dalka taliishuuta u xukumay qofka video waa laga hayaa wala soo bandhigay controlka xasan sheekhna amniga wuxuu siiyay mudnaanta koowaad وانا uga mahad celinaya madaxweynaha boqolkiiba boqol sida aad u raacsan waxaan ugu raacsanahay anu cidaan tamaayo waayo xamar sida hadda uu ka dhigay anu ma ka hadlayo xukun uu dheereystay iyo dastuura la bedelay ma ka hadlayo amnigan ka hadlaya dadka Soomaaliyeed ee meeshaas ku dhibanaa ee maalin walba xamar dhawaaqa xun ka soo yeeray in maanta ay degan yihiin anu wiilka xamar ku dhashay walaalkay waa dadkay inay badbaadaan baa aniga dadkeeda ku jirtaa حسن وحوق سوق اللي مركوري إنه متقل وصنه سفيه على الشباب. واقرتي. دجالك وبلا حسن مركو سوق اللي إن مد مسترن معها كجيبة كذا. وحا كنا هي ظروف بدنا أجرا مركي أن وريستي دتك أمنية كتخصصها. دور مر دجالات وحي كده عن حتى قيب معوشلي مر لأبابولي أنا حسست تنمينا يا بلدوين iyo gobolada dhexe ilaa iyo dhulka deexda ah ee macawusley la abaabulay oo qoryo loo qaybiyay oo aan qaramaysnayn laakiin leeyahay dad iska dhiciya argagixisada way jireen dhaqaalana waa loo baahan yahay anigu markaas nin taliya wuxuu igu yiri dhaqaale ma jirin shidaalkii rasaastii gaadiidkii isbeesadii waayo dagaalku markii la galay wuxuu raabalayn xasanna wuu cusbaa meesha Soomaaliya dhaqaalaha laga helana waa xamar waxa laga yaabaa dhaqaalahaasi inuusan ku filnayn ku yaraa dad adigu dalkuna wax soo saar ma leh Soomaaliya markii maamulkan federaalka loo keenay ayaa dhibaato u timid waayo hadda fiiri gobolada ugu dhaqaalaha badan waa gobolka Shabeellaha Hoose Shabeellaha Dhexe kulli waxa qaatay maamul goboleedyo waana beerihii dawladda iyo dhulkii dawladda dhaqaalaha ka soo gali jiray waa aseendooyinka lahaa beeraha lahaa wabiyada lahaa waxa la siiyay midna koonfur galbeed la siiyay midna hiiraan Shabeellaha la siiyay dawladdu markii xagee dhaqaale ka helaysaa haddii dagaal gasho siyaad barra wuxuu ku tiirsanaa beeraha iyo badda dadku waa la jihayn jiray hadda dadka xagee lagu jiheeyaa lama hayo waayo beerihii dawladda ay lahayd shakhsiyaad baa haysta dawladdu dhaqaada maxaa shidaalka loogu dadaalaa in shidaalka la soo saaro waxa loogu dadaalayaa in dadku dalkan uu kala furfurmo dadkii dhaqaale loo helo oo dadku ay wax helaan marka dagaalkaas waxa baajiyay dhaqaale la'aan koow iyo hoggaanka ka xumaaday madaxweynuhu waa shakhsi amar uu bixinaya laakiin amarka uu bixiyo fulinta yaale fulinta adiga leh ana leh haddaan anagu fulin weynay madaxweynaha ma la eedi karaa ما صعنيسو waa taas dadka qaar waxay aaminsan in wadamada shisheeye ay rabaan in laga adkaado shabaab waa run oo ku raacsanahay waxaaba jira imaaraadka kamid ah kow ka ah Kenya kamid ah oo kow laba ka ah waxa kamid ah Uganda dalalka ciidamadooda ay joogaan Soomaaliya oo dhan baa kamid ah aysan rabin in Soomaaliya ay shabaab ka baaba'do waayo ayaga dhaqaale ka hela kan Uganda ka yimid 100 qaataa wiilka Soomaaligana 200 buu way marka sidee u doonayaan marka inuu asagoo Uganda ku noqdo 100 ma helaya mashruucan 100 ka lagu qaadanayo buuba asaga rabaa inuu sii socdo shabaab sii joogto marka dalalka shisheeye ka hadlaysid kuwaasaaba kow ka ah oo cadow waxa noogu filan Kenya Ethiopia Djibouti iyo Uganda waliba Djibouti dariskeena way Kenya waa dariskeena ciidamada u wada jooga dhaqaale ka qaataan askariga 100 qaata soo marka ku rabaa in askarigiisa uu Djibouti dib ugu noqdo ama Kenya dib ugu noqdo ama Ethiopia dib ugu noqdo asagoo baagamuda ah oo dawladda Ethiopia lacag ka suga ma rabo وحاجة محمد مهما هي تليانا جرت وقشة هاي حويري finché c'è la guerra c'è la vita
intuu dagaal socdo nolol fiican jirto warun dadkaas waxa way dagaalka mid khiyay raacsin waa la kala macaashay taajir. maba rabaanba oo taajir hadda madaxweynaha Uganda oo kale markii Mareykanka hadda ay joojiyeen yiraahdeen lacagta Soomaaliya ma bixinayno wiilkiisa wuxuu caayay madaxweynaha Mareykanka see u bixin weydii lacagta bixi way ciidana ka jooga Soomaaliya waliba waxa arkaysan sano kasta in la bedelo qaybtaas hore oo joogtay in laga bedelo qayb kale la keeno say lacag ku ay ku helaan daha ninka Ugandese wuxuu ku leeyahay inaan taajir haddaan rabo Soomaaliya hal geeyo askari Ugandese ka kulaba oo kan Kenyaatiga ku dhahaya kan Etoobiyaanka ku dhahaya Soomaaliya markii inay argagixiso ka baxdo dariskeenan rabin iska dadka adiga dadka kala ka hadlaysa ma dagaalamaan talaba ciidan Ugandese oo dagaalamay adii ma sheegi kartaa ma jirto حتى حبض مريضة ويوصل شقتين كلية مركا حتى ضدك هذا وحنوع عاي دلال عربتها كمدة أيقو صبول أو باهم أي أفريقيا كلا وصل شقتك الصومالية سيدو شو ذا إلا عقوقاتهم أيقو الأمني ناسوينا ما له وربرو إسرائيل هذا دولة مصر أودن بيسي أو كسو بيرتي أو أيقو له بقالها قيب كقادرنا بقالها سنة ودين كقرن صوماليا مستقبل كدنبي dalka Soomaaliya haduu sii jiro yaa lagu leeyahay lacagta baarlamaanka ay qaataan kuwa Amazon la siiyo kuwa taakulaynta waxaas oo dhan waa dhaqaale lagu leeyahay dadka Soomaaliyeed diintii ay Soomaaliya dad soo dorsanayeen oo shaqeystaan daha waa baartay ilan fiiri waa Soomaaliya waa meel aan la kala lahayn cid u damqanaysa ma leh madaxweynaha yimaada in ciidamo Amazon la keeno asagu dantiisa ku jirta way waxay dantiisa ugu jirtaa dakhligan soo xaroonaya caalamku intay soo ururiyaan la leeyahay hal siiyo iyo qayb ka qaadanaya deynta wata aragtay waxa lagu leeyahay tiisiyaad baraw lagu leeyahay waxa lagu leeyahay tii ilaa iyo Cabdirashiid Cali Sharmaar ka lagu leeyahay tan hadda waa socotaa marka Soomaaliya waxay u baahan tahay badbaado xoog leh anigu waxaan qabaa Xasan Sheekh badbaadin kara taasaan qabaa hadda Maxamedow maamulka waqooyiga bari xaguu maraya maamulka waqooyiga bari runtii meel fiican buu marayaa madaxweynihii waa tii la doortay Cabduqaadir Firdhiye gudoomiye baarlamaan loo sameeyay saaxiibkan waa twalkan noogu yimid Rooman noogu yimid marka meel fiican hadda maraya laakiin waxaa jira maamulada labada dhinac ka ah Puntland iyo Somaliland oo dhibaato ku haya oo raba inay maamulkan burburiyaan waxaa dhacday gabar la yiraahdo Fahimo Quuje shalay iyo doraad iyo maantay iyo maalmo ka horeeyaba mar ay tiraahdo ciidamadii ku xirnaa hargeysa dhibaato xoog la lagu hayaa mar ay tiraahdo kuwa ku xiran laascaano lacag baada laga qaataa shalay oo ugu dambeysana waxay iska dhiibtay maamulka Somaliland Fahimo Quuje maxaa kala faa'iidays ka maamulkan inuu jiraan la rabin waxa cadaadis ku haya labada maamul ee labada dhinac ka xiga Puntland iyo Somaliland ayaa waxaysan rabin in dadkan ayahooda ay ka tashadaan ma rabaan waayo dadkan labadan gobol ee meeshan ku jiray Sool iyo Sanaag liyaado dadka ku nool waa dad la qaybsaday Somalilandna waxay qaateen dhulkii Puntlandna waxay qaadatay dadkii si dhaqaalaha iyo caalamka wax looga helo ayagu ay kala qaybsadaan marka dadkan waa dad la bahdilay muddo 30 sano asaa loo isticmaalay habeen hore ayaa gabadhan waxaa la yiri lacag $20,000 baa lagu siinayaa ka soo tag Hargeysa imow si maamulkaas aan u burburino diyaarad baa la saaray Garowe tagtay Garowe ka dhooftay Addis Ababa tagtay hadda Addis Ababa joogtaa marka hore inuu qooj maxay ahayd Fahimo Quuje waxay ku kamid ahayd markeedii hore xildhibaan golaha deegaanka ee maamulka Somaliland ay ahayd markeedii hore Somaliland 2023 markii halka laga saaray oo maamulka waqooyi bari iyo qaatumo la dhisay kadib haddana waxay noqotay xildhibaan baarlamaanka waqooyi bari bay noqotay kadib waxay bilowday inay maamulkii iyadoo ka samayso waxaan jirin oo ay dhibaato iyadoo ku noqoto markii ay maslaxadeeda ka arki weyday kadib waxa loo ballan qaaday lacag dhowr iyo 20 kuna la yiri maamulkaas in meesha laga saaro oo la burburiyo ayaa la rabaa sidaas markii waxay ku tagtay Ethiopia ayadoo ka qayb halgankii hore laascaano waas gartay hadda sidii ku tagay runtii dhaqaalaha dadku waa dad saboolnimada waa looga faa'iideysanaya qofka waxay ahaayeen dad la bahdilay baan ku horaan kugu sheegay oo la qaybsaday qaybna dhulkoodii la qaatay qaybna deegaankii dadkii la qaatay marka dhaqankii ay ku barbaartay oo ay ku soo kortay iyo wali ayadu dhabihii bay haysaa
laakiin waxay ilowday in meeshaan maamul uu ka jiro maamulkana uu jiri doono ayadu taa kuma xisaabtamin marka ma laga yaabaa in xagga lagu soo dhaweeyo ka badbaado ilama aha nimanka isaaqa ah godobtooda ma iloobaan siyaad bare oo dhintay ayaa weli ay caayayaan ayadoo weliba intay isaaq laysay afka basbaas u gelisay nin isaaq oo la dilay afka basbaas u gelisay marka isaaqu anigu waxaan qabaa godobtooda ma iloobaan waa dad caloosha tin ku leh isaaqu meel walba ay joogaan mayde maba iloobaanba wax ma iloobaan isaaqu adigun baa wax iloobi karo iska tegi kara hargeysa mooye waxaa jiray wiil dhalinyaro ah oo dagaalka lagu dilay oo dhintay oo reerkooda ay soo waceen ayadaa la hadlaysay oo lahayd warkaas waa horaan ku qadaynay waa dhintay waa lagu kala tegay taleefankiisii ku hadlaysay marka dadkaasna dad godobtooda ilooba ma aha anigu waxaan qabaa xataa hadday hargeysa tagto waxba kuma soo kordhin karto waxna maamulkan waa maamulkan xasan sheekh baa sameeyey waa maamul jira waxba uma dhibi karto waxaa jira dad horey ee aminsnaa Soomaali weyn oo haddana ogoostay Somaliland waa gartay sidii Dube iyo Bayla maxay gudoontaa ida runtii ayada iyo Bayla iyo Dube way kala duwan yihiin Dube waa nin isaaq in Soomaali la kala jaro isaaqa iyaga qayb ka 90% Baylana gadabiirsiyo ahaa waa dadka xooga lagu haysto isaaq waa nimanka aaminsan in Soomaali la kala gooyo aragtida ugu weyn dadka aaminsan way in Soomaali la kala jaro Dubana isaaq ahaa laakiin Bayla waa koox yar oo la haystayaal ah laakiin ayadu waxay aaminsan yihiin isaaqu in nimankan dhul bahante marna aysan yeelayn in Soomaali la kala jaro ayadu marka haday tagtana waxay la tagaysaa un ma garanaysaa aragti aan maangal ahayn oo daciif ah berina way ka soo noqon doontaa godobna way gashay aragti gooni la tagaysaa aragtideeda aragti shaqayn ka dhamaha way gudoomiyihii baarlamaanka ee Somaliland Cabdirasaaq Khaliif oo ayada in adeerkeeda wuxuu joogaa Laascaano marka ayadu maxay ka qaban kartaa waxba kama qaban karto damay Dube godob ma galin Dube wuxuu mar walba u hiilinay hadda fiiri waxa jira xildhibaano xamar jooga sida aragsan oo kale oo in Soomaali la kala jaro gobsan oo kale in Soomaali la kala jaro aan qarsan oo banaanka golaha shacabkii la taagan tahay in isaaq ay xor yihiin oo dawlad ahaayeen dawlad ay Somaliland la yiraahdo iyo calan Somaliland la yiraahdo caalamka ka shaqeynayna ma jirin ma calan Somaliland ila had miya jiray ma jirin Soomaaliya 60 iyo dhowr sano ay xor tahay hal calan leeyahay ayadana waxay taagan tahay inay Somaliland calan lahayd oo isaaq ay calan lahaayeen baarlamaanka Soomaaliya la dhex taagan tahay marka kuwaas Soomaaliya ku dhex jira marka ayadu waxa ma soo kordhinayso sababtay tahay dhul bahantay isaaq marna ma heshiinayaan oo ayagu waxay aaminsan yihiin isaaqu in daarood ay laayeen ayaduna godob bay gashaba oo kuwan aragti bay wadeen mugta oo aragti waxay wadeen maangal ah in Soomaali isu timaado oo heshiiso laakiin ayadu dad bay laysaba dagaalay wada qoriyay haysatay way qeylinaysay hal la islaayo hal la isdilo arxan ma jiro ay public la taagnay marka way kala duwan yihiin laba dhinac way bal ma ogdameedni maxadu ka waran maamulka Puntland waa su'aal fiican maamulka Puntland dhibaato xoog leh ka jirta way dekadii shalay imaaraadka laga iibiyay waa la xiray way imaaraadka isla imaaraadka xiray lacaga canshuuraad ah oo dhabal ay ku soo rogeen dadku haddii canshuur la soo rogo ganacsaduhu canshuurta wuxuu saarayaa shacabka dhibtuna waxay ku dhacaysaa shacabka laakiin ninka hadda meesha haysta dani asagu shakhsiyadiisa in lacagtan meesha la saaro wuu rabaa waayo lacag uu doorasho ku galo rabaa lacag 100 milyan ku dhawaada inuu xamar la aado oo madaxweyne Soomaaliya ka noqdo ayuu rajeynayaa oo sidii hore inta lagu soo noqdo doorasho qof iyo cod la iska daayo dastuurkii 12 dib loogu soo noqdo rajeynayaa laakiin meeshaas dhibaato xoog leh ka jirta Puntland dadkii waa la xburiyay wariyaal baa la xiray dad baa la laayay dhibaato xoog leh ka jirta dekadii waa la xiray canshuurihii waa qaali dhibaato dhan ka jirta waxaa jira ciidamo dawladda sheegtay in lacag ay qaataan aglasiyo Puntland ay diidan tahay Puntland ciidankaas waxay ku diidan tahay waa anigu shakhsiyadeyda halay soo maro in aniga maamulka la soo maro naloo sheego liyado ciidan baa halkan ka qoranaynaa laakiin inay ciidan dadka qortaan xaq bay u leeyihiin waayo waa muwaadin Soomaaliyeed intuu tahriibi lahaa ama badda ku dhiman lahaa ama u baagamudo ahaan lahaa inuu $200 qaato
qorigiisana haysto qarankiisana u shaqeeyo wax wanaagsan oo meesha ka joogo meeshiisana uu joogo dagaalna uusan galayn meelna uusan u socon lacagtiisana uu qaato waa wax fiican laakiin adigu xamar baad u shaqeynaysaa hadda dani aragtidiisa oo kale anigu xamar baan u socdaa inaan madaxweyne ka noqdaan rabaa laakiin adigu qaranka Soomaaliyeed madaxweyne ciidan kama noqon kartid mushaarna kama qaadan kartid aniguna xamar baan u socdaa inaan madaxweyne noqdaan rabaa waa maan guracan iyo garasho jaan ma fahanti anigu waxaan rabaa inaan madaxweyne Soomaaliya ka noqdo laakiin adigu askari qaran ma noqon kartid waa taas mid meesha taal anigu waan ku hambalyeynaya in Xasan Sheekh uu ciidan ka qoro dhalinyarada reer Puntland waxaan leeyahay qorta ciidamada xoogga dalka si aad dhaqaale u heshaan tahriibta aad u joojisaan oo aad guursada dega guriga joogtiin ciidamada dul soo diriyay Puntland salmadi kala duwan waa foodo ma aha foodo وعشان فوضك أنا كل شيء عدو هذا أنا أمير وأنت أمير زب الحمار دني وحربا أسوي كلية إن بنتي سأي وحمران لكن ضدك كلا إيسان عايشين داعش ولا لا دري وارون بورها ولا جت في وارون لكن اسكو عرفتي وكل دوين كوان دولة نمط الصومالية وحكي إلى الله يعني محل أدي كود جديد سا عدو هنا هذا أنا قوم يعد كلامات تاني كرتو ما صحونيسو عدو قدومية قبلاته متيد مدحويني صوماليا ما فهمت لما قبل يا بر أيوة حكومة دني وحكومة بري نقال يمذج وبرع أظن لما قبل يا بر قدومية قبل كعه إن هذا مدحويني فدرال كان لا ترسنايا شرعي معها ليجل معها مركا أنا وحن قبا وكوس حياة حسن هذا ما دام بونتلان عايز كسارين داعش يسار عيدين كله يبين حيو ولد داعش لما صفين وبين ولا لما صفين قوبيه إذا ماذا بنتلان كده قالمين حلقة قدام بيسي داعش هيستي جواري بوصاصة أسعتها وضد الله قلي أو حيسفين ما جرين حتى ضدك الهاين وسوق بني ما هي سامي المحكمة المصاري وحن حقالوا هي عن ور حقيقة كوهية إن دلال كودي دبلو عليه الجيريا مروكو كامرون دلال كودي دبلو عليه وايد دلالكي دad كان كدشين با ka iibsadeen dani baa lacag la siiyay waataad ogeyd markab bay afduubteen markabkii waa laga iibsaday Turkiga ka iibsaday marka waa maamul dhaqan burcad badeed leh waa maamul asagu rabay inuu Soomaaliya madaxweyne ka noqdo adigu gudoomiye gobolka madaxweyne miyaa tahay no magacan madaxweyne ayaa Soomaaliya qaribay in nin walba loo dhaho madaxweyne Ethiopia hadda waa federal ninka liyado waxa kilka shanaad Mustafa Cagjar baa wuxuu ka yahay gudoomiye gobol madaxweyne looguma yeero waxa la yiraahdaa gudoomiyaha maamul goboleedka Soomaalida governator laakiin halkan Soomaaliya kullu waa madaxweyne aad nasdaqaas wuxuu صحفي محمد عبد الله soo booqday studio ku yaal magaalada Rome Talyaaniga محمد آد مستعي سودو grazie mille thank you وكاغا مهد علنا يا بريغو آدي هذا كاغا مهد علنا آدي وريسين ليشتي صحفي محمد عبد الله وانا انت وريسين وحقا انو محمد روبرتو روما